सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिन ससी तित वेलै कह सन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत। छड़ खड़ोते खिनै माहे जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़ै तन कपे स्याहों हुआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादों नरक न पाईऐ गुर रखण वाला हेत। से भादों नरक न पाईऐ गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जीओ। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने अपार कृपा करके दया करके भादरों दा महीना साडे गरीबां दी झोली दे विच पाया है। जिहड़े देसी महीने ने उन्हां दा सौण दा महीना समाप्त होया है ते असीं भादरों दे विच प्रवेश कीता है। श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने इस पावन शब्द दे विच जो दया कीती है, जो सानू समझाया है, उहदे उत्ते थोड़ा जिहा फोकस करन दी लोड़ है। भादरों दा जिहड़ा महीना हुंदा है, इहदा जे सही अर्थ कीता जाए तां बनदा है भादों। भाव वो महीना जिहदे दो सुभाअ होण, वो महीना जिहड़ा दो रंग वाला होवे। और आपां बहुत वारी देखते हैं कि मींह भी पैंदा है, धुप भी लग जाती है। अचनचेत मींह पैंदा है ते हवा ठंडी है, अचनचेत ही हवा गर्म हो जाती है और बड़ा साड़ पैना शुरू हो जाता। ये तो बाहर का मौसम है ना, पर एक 12 माह बंदे दे अंदर भी चलता है, महीने अंदर भी काम करते हैं। जिवें बाहरली रुत दे मुताबक असीं खुश हो जाने आ, असीं कई बारी दुख भी प्रगट करते हैं क्योंकि रुत बंदे दे उत्ते बहुत इफेक्ट करती है। इसे तरह ही जिहड़ा भादरों दा महीना है, उहदे उत्ते भी सतगुरु जी ने बड़ा सोहना उपदेश साडी गरीबां दी झोली च पा दिता। हुण साहिब ने की कहा, कहंदे भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। भादरों दा महीना जिन्हों भादरों आपां कहने, इत्थे लिखिया भादों, दो भा मारन वाला, दो सुभाअ वाला महीना भादों। भादरों दा महीना जिहड़ा है उन्हां लोकां दे लई बिल्कुल चंगा नहीं है जिहड़े परमात्मा नूं छड्ड के ते भरम दे विच पए होए ने ते जिन्हां दी जिंद जिहड़ी आ भुल्ली होई है। दूजे लगा हेत, हेत भाव प्यार, जिन्हां दा प्यार दूसरे पासे लगा होया। किहड़े पासे? जिहड़े परमात्मा नूं छड्ड के होर पासे धक्के खांदे फिरदे है,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨਰਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ 90% ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਸਾਂ 10% ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੇਤ ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਪਖੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰੀਵ ਘੱਟ, ਅੰਤਰੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰੱਖਦੀਆਂ।
पर मेरे सतगुरु ने देखो बाणा तो दिता महाराज ने, क्योंकि बाणा उत्थे ही कायम रहेगा जिथे बाणी। जे साडा किरदार है तो बाणे नूं सलामां होणगियां, जे साडा किरदार नहीं तो बाणी नूं सलामां नहीं होणगियां, याद रखियो। इसलिए मैं कई बार क्या करदा कि कल्ला अमृतधारी नहीं होना, अमृत शरीर नूं ही नहीं छकाउणा, अपने मन नूं भी अमृतधारी बनाओ, दिल तो भी उन्होंने प्यार करो। अज पूरी दुनिया दे विच अफगानिस्तान का एक नक्शा सामने आ रहा कि जी उत्थे हालात जिहड़े किदां दे बन चुके हैं। मैनूं नहीं पता, मैं सिर्फ इन्नी गल कहन लगा, जिहड़े लोग अपनी कौम नूं प्यार करते हैं, अपनी कौम का दर्द रखते हैं, मल्लां भी उही मारदे आ। पर जदों अज अफगानिस्तान की गल अखां दे सामने आउंदी है तो ध्यान सरदार हरी सिंह नलूए के जीवन वाल जांदा, जिहड़े किसी टाइम गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान रहे है, जिन्हां ने किसी टाइम अफगानिस्तान विच राज किया, जिन्हां ने किसी टाइम उत्थे अपना लोहा चलाया, वो साडे कशहरियां वाले बजुर्ग सी, जिन्हां दे कशहरियां तो भी लोग डरदे हुंदे सी, क्योंकि उन्हां दा किरदार उच्चा सी। उन्हां दा कल्ला बाणा नहीं सी, उन्हां दा किरदार भी उच्चा सी। जदों देखो, जदों सिख कौम की इस शान ने सरदार हरी सिंह नलूआ ने खैबर दरिया के बिल्कुल सामने जमरौद का किला तैयार किया, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि वह जमरौद का किला अफगानियां दे कोलों तैयार करवाया गया सी, पठाणा कोलों तैयार करवाया गया सी, उन्होंने मजदूरी दे के तैयार करवाया सी। इत्थे किसी की हेठी करने वाली गल नहीं है, सिर्फ मैं इन्नी गल कह लगा कि साडे बजुर्गों की किन्नी आन बान शान सी। ते जदों उन्होंने जमरौद का किला बना दिता सी ते किसी माई दे लाल विच इन्नी हिम्मत नहीं सी कि वह दोबारा अख पुट के इधर भारत वाल नूं वेख सकदा, पंजाब वाल नूं वेख सकदा, क्योंकि उदों पंजाबियों की मुछ दा वट जिहड़ा सी वह सही सी, किरदार उच्चा सी। उदों जेकर पठान अपनी किसी बहु बेटी नूं भी भेजदे है सरदार हरी सिंह नलूए का किरदार चेक करने लई, ते सरदार हरी सिंह नलूआ उत्थे डिगदे नहीं। इन्ना उच्चा सुच्चा जीवन सी कि आखिरी दमा तक भावें उन्होंने धोखे नाल मारिया गया, आखिरी दमा तक, जदों तक, क्योंकि उन्होंने कहा सी कि मेरी जिहड़ी लाश है, मेरा जिहड़ा शरीर है, ये इत्थे रख दिओ किले दे विच। जे उन्होंने बाहर पता लग गया ना अफगाना नूं कि हरी सिंह नलूआ नहीं रहा, तो उन्होंने हमला कर देना। जदों तक उन्होंने ये पता मैं जिउना, कोई माई का लाल इत्थे फुड़केगा नहीं। इदां दा तां साडे सिखां दा जीवन सी, इदां दा साडे योधियां दा किरदार हुंदा सी। पर हालात साडे ये कि अज असीं दो दो चार चार चीज़ां दे वास्ते तरले मारदे फिरदे हां हाथ जोड़ के। धर्म बिना न है राज चलै है, राज बिना सब दलै मलै है। राज जिहड़ा वो बहुत जरूरी है। साडियां कौमां, दुनिया की कोई भी कौम जिहड़ी है वो राज तो बगैर जिउंदी नहीं रह सकती। साडे गुरु साहिबान ते सानू बनाया ही बादशाह सी, साडा सतगुरु बादशाह सी, असीं बादशाह ही बने सी, पर आपां कंगाल क्यों हो गए ये सानू सारे नू पता। साडे जिहड़े सी नकम्मे जिहड़े आगू सन जां सरकारां दे धोखे सन, आपां कंगाल हो गए, जो सी खत्म होया। याद रखियो कल्ला बाणा नहीं, गुरु बाणी उत्ते भी जोर दिंदा, किरदार उत्ते भी जोर दिंदा। ते साहब कहते जिन्हां दा प्यार परमात्मा तो टुट जांदा ते आसे पासे जिहड़ा बंदा तुरिया फिरदा ना, फिर याद रखियो वो बंदे दे कीते हुए धार्मिक काम किसी लेखे नहीं, गुरु कदे भी परवाह नहीं करदा। अगली गल महाराज ने कही, जित दिन देह बिन ससी, जदों असी मरना, जदों असी खत्म हो जाना, जदों साडा शरीर खत्म हो जाना, तित वेले कहसन प्रेत, ते सानू लोकां ने पता की कहना अपवित्र हो गया इहदा शरीर, बाहर कड्डो बाहर कड्डो। प्रेत अपवित्रता नूं कहिंदे, अपवित्र हो गया, फिर तां लोग टच भी नहीं करते, शरीर नूं हत्थ भी नहीं लाउंदे, कहंदे तां अपवित्र हो गया। जिउंदा बंदा सारे नूं प्यारा हुंदा, जदों बंदा मर जाए फिर कहने जी वो भूत बन गया जी, सानू तां वो दिसदा, चीका मारदे आपां।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਜਮਦੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਿਨਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹ ਹੋਵਾ ਸੇਤ, ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸੇਤ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਗਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਓ ਤੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੇਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਰੂਪ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਰਖਵਾਲਾ ਜੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।